وہ غیر زمانی اور غیر مکانی ہے، اس کے لیے ٹائم اور اسپیس کا محتاج ہونا نہیں ہے، وہ تو ٹائم اور اسپیس کا خالق ہے، تو پھر وہ ٹائم اور اسپیس کا محتاج کیسے ہو وہ سکتا ہے کہ اس ٹائم کے اور بغیر وہ اسپیس ایگزسٹ نہیں ٹائم اور کرتا؟ اگر وہ ٹائم اور اسپیس کا خالق ہے اور اس کے لیے زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے، تو کیا ہم، قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے خدا کا عرش پانی پر تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عرش ہے، وہ جس کے اوپر آپ کا اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، وہ زمان سے ماورا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ بات فار دا سیک آف آرگیومنٹ بھی مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے تاکہ ہم ایک دائرے کے اندر نہ گھومتے رہیں، اگر آپ کا خالق کائنات جو ہے اس زمان و مکان کا خالق ہے، اس نے اس ٹائم اور سپیس کو حادث کیا ہے، خلق کیا ہے، کیسے خلق کیا ہے؟ کیسے خلق کیا ہے؟ یہ پھر آپ کا اگلا سوال آ گیا جی جی کہ کیسے خلق کیا، جی جی یعنی سر، آپ نے یہ اس کو فائنل نہیں کیا کہ وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے یا میری تو نہیں، اور سمجھ آپ میں اگلے نہیں سوال پہ۔ عمران صاحب، میری ہاں، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ شاید اس سوال کی سنگینی سے میں واقف نہیں ہے، یا جان بوجھ کے نہیں، آپ میں صرف سنگینی نظر کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے سنا نہیں میری بات۔ زمان و مکان کے ماورا وجود رکھنا عقلی طور پر، منطقی طور پر ناممکن ہے، اس وجود سے کے لیے ناممکن ہے، اس زمان پہ اور آپ مکان ہونا ضروری ہے۔ عقلی دلیل لائیں نا، کوئی ایسی بات پر نہیں ہے۔ مجھے میری ناقص عقل میں آپ سمجھا دیں کہ زمان و ہم، مکان کے ماورا وہ جو وجود رکھتا ہے، وہ کہاں وجود رکھتا ہے؟ یہ عقلی طور پر ثابت ہے، منطقی طور پر لاجیکلی یہ ثابت ہے کہ زمان و مکان جب نہیں تھے اور پیدا ہوئے تو ضروری ہے یہ عقل و منطق لازمی قرار دیتی ہے کہ ضروری ہے کہ جو ان کو پیدا کرنے والا ہو وہ ان میں کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، ایگزیکٹلی، یعنی تو ان کا وہ محتاج کیسے ہے، اگر زمان و مکان وہ کو ان سے پیدا پہلے کرنے ہے۔ والا ان میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، تو زمان و مکان سے ماورا کوئی بھی شے کا ایگزسٹ کرنا پاسبل کیسے ہے؟ پاسبل ہے خود کیسے؟ یہ، میں بتاتا ہوں۔ اب جو میں مثالیں دے رہا ہوں نا، ایک تو یہ ہے کہ جب ہم مثالیں دیتے ہیں تو اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، پہلی بات یہ سمجھنے والی بات ہے، آپ کے لیے بھی، مجھ کے لیے بھی، سر اور آپ سب کے کے لیے لیے۔ کوئی اب مثال سن نہیں لیں، ہے، پھر اس دنیا کے کسی بھی انسان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جناب اعلیٰ سن لیں، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے کہ جب ہم کوئی مثال دیتے ہیں تو آپ اس کو فٹ کر دیں اللہ پر۔ مثال میں آپ کو بس تھوڑا سا ٹائم دیں گے آپ مجھے۔ مثال ایسے ہے جیسے ٹی پیک، اس کو ہم کپ میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا صرف ذائقہ کپ میں شامل ہو جائے، پھر اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ مثال کی حیثیت اتنی ہوتی ہے جس طرح ٹی پیک کی حیثیت ہے۔ تو آپ مثال کو مطلب اگر خدا سمجھنے لگے تو پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک مثال میں نے دی ہے آپ کو پاسبلٹی، یعنی امکان، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ امکان ایک حقیقت ہے، اور یہ کائنات کے وجود سے پہلے بھی موجود تھا، وجود رکھتا تھا، یہ ایک حقیقت تھا۔ کیا امکان نہیں تھا کائنات سر بننے سے مجھے یہ پہلے، بتائیے گا، کائنات بننے اس کا؟ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے اس کائنات کی تخلیق کا جو امکان تھا، وہ کہاں وجود رکھتا تھا؟ کہاں کی بات الگ ہے، وہ اس کے لیے کہاں کا سوال نہیں ہے، سر کیونکہ وہ ایک بیج کے اندر ایک درخت کی شکل کو جو میں کنورٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے، وہ بیج کے اندر ہوتا ہے نا؟ وہ امکان جو ہے ہاں کہیں بھی ہو، ایگزیکٹلی، امکان یہ کو آپ میں اب بیسیکلی بتا رہا آپ ہوں، آپ علم ہوں، امکان کو مقید نہیں کر سکتے ٹائم اور اسپیس کے اندر۔ ٹھیک یعنی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیج کا جو امکان ہے درخت بننے کا، وہ فلاں جگہ پہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یا بیج کے اندر ہے نا، فلاں ٹائم میں ہے، بیج کے اندر بیج ہے۔ کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں، لیکن بیج کو تو دیکھ سکتے ہیں نا؟ بیج کو دیکھ سکتے ہیں، امکان کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی امکان غیر مادی ہے یا امکان میٹیریل ایک ہے؟ ایبسٹریکٹ چیز ہے، امکان جو ہے وہ مادے کا اسیر ہے۔ امکان کوئی غیر مادی چیز نہیں ہے، امکان مادے کا اسیر ہے۔ آپ کا آئیڈیا بھی دماغ کا مادے کا اسیر ہے، بیج بھی مادے کا اسیر ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی چیز کے ہونے کا امکان جو ہے وہ مادے میں تغیر ہے۔ تو میں بیسیکلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمومی طور پر شیعہ علماء کی جو گرپ ہوتی ہے علم الکلام پر، سنی علماء کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور آپ بھی اس وقت علم الکلام کا سہارا لے کر میرے نزدیک جو آپ کا خالق کائنات ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کو آپ ایک امکان کا سہارا لے کر
एग्जिस्ट करने की या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब, मैं आपको फॉर मिसाल द दे रहा हूँ। इमरान भाई, फॉर द सेक आप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ताकि ये बात जो है, मैं सबसे पहले तो आपकी हौसले की दाद देता हूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, और आपने भी गौर किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हैं, मैं आपको काटने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं आपसे ज्यादा सीखने की कोशिश करता हूं। इमरान भाई, फर्ज कीजिए, अभी तक तो मैं आपको अपनी ऑनेस्ट पोजीशन बता रहा हूं कि मुझे नहीं समझ आई, मुझे वाकई समझ नहीं आई कि ज़मानो मकान से मावरा वजूद कैसे मुमकिन है। ठीक है, मैं ये समझने से कासिर हूं, मेरी जो अकल है उसमें ये चीज कम से कम मेरी में तो नहीं आ रही है। अगर आपका खालिक कायनात इस ज़मानो मकान से मावरा था, गैर मादी था, तो उसने इस मादी कायनात को अगर तख्लीक किया तो कैसे तख्लीक किया इमरान भाई? अवैस भाई, आपका ये दावा है कि गैर मादी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आप मुझे ठीक कोई है, मिसाल देंगे कोई गैर मादी चीज की? बिल्कुल इम्कान गैर मादी है। रियाजियाती हक़ाइक़ जो है, 2 जमा 2 4, हम्म, ये क्या मादी चीज़ है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये दो क्या है, वो दो क्या है, किस चीज को गिन रहे हैं आप? किसी भी चीज़, किसी हम्म, का भी तसव्वुर, किसी भी चीज़ के हम्म। तसव्वुर किए बगैर अच्छा, ये जब 2 जमा 2। ये जो एक ये और जो और दो दो मज़े की जब बात ये है कि 2 जमा 2 4, ये जो उसूल है, कानून है, ये कायनात हो तब भी ठीक है, कायनात ना हो तब भी ठीक है। हम्म। आपका अच्छा, क्या मुझे ख्याल है? मुझे मुझे ये बताइएगा, ये जो गिनती की सलाहियत है 2 जमा 2 4 की, ये जानवरों में है? नहीं, जानवरों में नहीं है। हो या ना हो, ये नहीं तो नहीं है लॉजिक सर। में। अब मुझे मुझे ये बताइएगा कि कोई भी रियाजियाती मसावात जो है, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, जो आप जानते हैं, वो हम तक इंसानी दिमाग के जरिए पहुंची है। वो रियाजियात जो है, वो इस मादी दिमाग की देन है। ये समझने की कोशिश करें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस जमानो मकान से मावरा वजूद कैसे मुमकिन है, और अगर आप एक मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस को एट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटीज ऑफ गॉड, तो उस मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस ने इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे वजूद बख्शा है इमरान साहब? आपने अभी कहा है कि रियाजाती जो इक्वेशंस हैं या फार्मूले हैं, ये इंसान के जहन की क्या हैं? डेरिवेशंस हैं। देन है, आपने हम्म, फरमाया। ये इंसानी जहन की देन नहीं है। हम्म, ये जो है, उस इसको जो है ना, उन्होंने इंसानों ने रिकवर किया है। ये हकायक अपनी जगह एग्जिस्ट करते थे जब लोगों हम्म, को पता नहीं था कि 2 जमा 2 4, फर्ज करें अगर कोई ऐसा वक्त आप तस्वर करें जिसमें लोगों को पता नहीं है कि 2 जमा 2 4 होता है, तब भी हम्म, 2 जमा 2 4 ठीक था। हम्म। और जब कायनात है तब भी ठीक है, अगर कायनात खत्म हो जाए तब भी 2 जमा 2 4 मौजूद होगा। सर, इसी आपने तरह इमरान भाई, आपने आपने मेरे इसी क्वेश्चन तरह को अदम में गौर किया कि मैंने आपसे पूछा क्या है? आपने आप मैंने आपसे ये आगे जा पूछा रहे हैं है ना। कि आपका आपका जो गैर मादी खुदा है, उसने हम्म, इस मादी कायनात को कैसे तख्लीक किया, ये पूछा है। कैसे भी मैं बता देता हूँ, मसला नहीं है। आपने जो पहले सवाल किया है, सवाल तो आपने किया है कि टाइम और स्पेस के बगैर कोई हकीकत एग्जैक्टली, कैसे पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं है। आपका ये दावा है, इस पे आपने कोई दलील नहीं पेश की। नहीं, मुझे और सर, आप दावा आपका है कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड वजूद पॉसिबल है, तो दलील देना पॉसिबल है। आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका अगर दावा अगर नहीं है, क्या? आपका दावा नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है इमरान हाँ, साहब। इसमें इस आपका पे क्या आपको दलील है? अगर अगर आपको साइंस की बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो मुझे यकीन है जो आपको है, ठीक है, आप कोई सिर्फ और सिर्फ मदरसे के ग्रेजुएट नहीं है, आप दुनियावी अमूर के ऊपर भी दस्तरस रखते हैं। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं, मैं बार बार हर मुसलमान से ये दरखास्त करता हूं, हर हर मजहब के मानने वाले से ये दरखास्त करता हूं कि थोड़ा सा अपने आप को साइंस की नॉलेज से भी अब्रेस्ट किया करें। साइंस जो है वो ये बात को साबित करती है कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। एग्जिस्टेंस के साइंस का लिए ये मौजू टाइम ही और नहीं है। स्पेस का होना जरूरी है। आप मुझे अब साइंस आप कहते, अब ये दावा आपका है ना कि टाइम और स्पेस के पॉसिबल बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो प्लीज मुझे समझाइए कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, कैसे? ये दावा साइंस का नहीं है। साइंस का दावा है ही नहीं कि सर, टाइम और स्पेस के मैं बियॉन्ड। मान रहा हूं कि ये दावा अहले मजहब का है कि टाइम और तो आप, स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अब मैं पूछ रहा हूं हाँ, कैसे पॉसिबल है? ये तो हमारा दावा है, हम इस पे बात कर रहे हैं, आपको दलील भी दे रहे हैं। लेकिन साइंस का ये